ماں ماں آپ نے بابا کو بتایا نہیں کہ میں ان کی بیٹی ان کا روز انتظار کرتی ہے؟ آج کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے بابا سے ملے ہوئے، میں ان سے بہت ناراض ہوں۔ اب میں ان سے بالکل بات نہیں کروں گی، وہ میرے لیے چیزیں بھی نہیں لے کر آتے۔ بیٹا ناراض نہیں ہوتے، میں تمہارے بابا کو بتایا تھا، آج کل تو ان کو بھی ہوش نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ کن ہواؤں میں ہوتے ہیں، گھر پہ بھی لیٹ آتے ہیں۔ ماما میرے بابا میرے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، اب تو ان کو میری بالکل پرواہ نہیں ہے۔ کالو کوے نے ٹونو کو برباد کر دیا تھا۔ وہ کالو ٹونو کو لے کر ایک جنگل میں جا کر پورا دن تاش کھیلتے رہتے اور جوئے میں وہ ٹونو بہت سے پیسے کالو کو دے کر آ جاتا۔ ارے کالو تم مجھے روز ہی ہرا دیتے ہو اور روز ہی مجھ سے اتنے سارا پیسہ لے لیتے ہو، لیکن ایک دن میں تمہیں جیت کے دکھاؤں گا، جیت کے دکھاؤں گا، تم دیکھنا میں تم سے یہ سارے پیسے لے لوں گا۔ کالو کوا بہت چالاک تھا، وہ ٹونو کو جوئے میں ہرا کر اس سے بہت سارے پیسے بٹور لیتا تھا، اور ٹونو تو بہت ہی سیدھا تھا، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اسے تو جوا بھی اچھے سے کھیلنے نہیں آتا تھا۔ ٹونو ہر وقت اب جوئے کے بارے میں ہی سوچتا رہتا اور کہتا ایک دن میں کالو کوے سے جیت جاؤں گا، ایک دن تو میں جیت جاؤں گا۔ ٹونو نے کام پہ جانا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ سارا دن جوا کھیلتا اور جیت کے مزے میں سب کچھ ہار جاتا۔ ارے ٹونو تم کہاں ہوتے ہو؟ شام کو تم ہمیشہ خالی ہاتھ آتے ہو، تم تو ایسے نہیں تھے، تمہاری بیٹی بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے، اگر تم گھر میں کچھ نہیں لاؤ گے میں اور میری بیٹی ہم تو بھوک سے مر جائیں گے، گھر میں اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ جب بھی گھر آؤ یہ ٹر ٹر کرتی ہے، مجھے تو گھر بھی نہیں آنا چاہیے رات کو، ارے ہر وقت میرا دماغ کھاتی رہتی ہے، تمہیں نیند آئی ہے میں سونے جا رہا ہوں۔ ٹونو کی حرکت پر ٹنٹنی بہت پریشان ہو جاتی ہے، ارے اس ٹونو کو کیا ہو گیا ہے، اب ہم کیسے گزارا کریں گے؟ ارے میری پیاری رانو، ارے تیرے منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، میں نے ٹونو کو اپنے باتوں میں الجھا لیا ہے اور روز اس کو میں جوئے میں سب کچھ ہرا کر سب کچھ گھر لے آتا ہوں۔ ارے میرے کالو تم تو بہت اچھے ہو، تیرا بہت شاطر دماغ ہے، اس لیے تو یہ کام میں نے تم کو سونپا ہے، اب کریں گے مزے، ہم کریں گے مزے مزے۔ روز کالو کوا ٹونو کو لے کر جوا کھیلنے کے لیے جنگل کے جھاڑیوں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور پورا دن وہاں جوا کھیلتے اور ٹونو کو جوئے میں ہرا کر اور اس سے بہت سارے پیسے لوٹ لیتا تھا، اور ٹونا بہت پریشان ہوتا تھا، ارے میں ایک دن جیت جاؤں گا، جیت کی خوشی میں روز پیسے لٹاتا رہتا، لیکن کالو کوا بہت چالاک تھا، وہ اسے روز ہرا دیتا اور کالو کوا اسے کہتا ٹونو تم کبھی بھی نہیں جیت پاؤ گے، اس لیے تم یہ کھیل بند کر دو۔ نہیں کالو میں یہ کھیل کبھی نہیں بند کروں گا، جس دن میں جیت گیا اس دن کے بعد میں پھر نہیں کھیلوں گا۔ کالو دل میں کہتا ہے ارے ٹونو تو مجھ سے تو کبھی نہیں جیت پائے گا۔ کالو کوا بہت سارے پیسے ٹونو سے جیت کر اپنے گھر کو چلا جاتا، ٹونو وہاں ہی سوچ سوچ کر بیٹھا رہتا اور شام ہوتے ہی خالی ہاتھ اپنے گھر کو لوٹ جاتا تھا۔ میں جوئے سے بہت بور ہو گیا ہوں، آج ٹونو
चलते हैं, अच्छे से ड्रिंक पीते हैं। मैं जाकर उल्लू से ज़रा ड्रिंक ले आता हूँ, दोनों मिलकर मज़े उड़ाएंगे आज। फिर कालू कौवा टुन्नू को गलत काम में लगा लेता है। अरे उल्लू, हमें एक बोतल ड्रिंक की तो दो, आज हम ड्रिंक पिएंगे, बहुत मजा उड़ाएंगे। अब तो तुमने ये ड्रिंक भी महंगा कर दिया है, चलता हूँ। कालू कौवा वो शराब की बोतल लाकर टुन्नू को भी पिलाता है। टुन्नू कहता है, अरे कालू, ये तो बहुत मज़े की शरबत है। हाँ हाँ टुन्नू, ये तो बहुत मज़े की शरबत है, आज के बाद हम इसे रोज़ पिया करेंगे। फिर कालू अपने चालाक दिमाग से टुन्नू का घर बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि कालू कौवे की पत्नी का टुन्नू की बीवी से बिल्कुल नहीं लगती थी। टुन्नी, मैं तुम्हें बताती हूँ, तेरा पति सारा दिन कहाँ गायब होता है। तू आज मेरे साथ चल, मैं तुम्हें बताती हूँ वो पूरा दिन क्या करते हैं, और मेरा पति भी उनके साथ होता है। हम दोनों बर्बाद हो गया है, बर्बाद। चलो टोनी, देर मत करो। अरे रानी कौवी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ टोनी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तू मेरे साथ चल तो सही, मैं तुम्हारे साथ क्यों ऐसा मजाक करूँगी, आ तो सही मेरे साथ। फिर काली कौवी टुन्नी को लेकर फिर काली कौवी और टुन्नी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है, और क्या देखती है, टुन्नू वहाँ शराब में मस्त हुआ पड़ा था, और टुन्नी को पहचानने से भी इनकार करता है, और उसे कहता है, तू क्यों यहाँ पर आ गई है, मैं तेरी बहुत पिटाई करूँगी। अरे टुन्नू, तुम्हें क्या हो गया है, हमारी छोटी सी बच्ची है, हमारा छोटा सा घर है, तुम क्यों गलत कामों में लग गए हो। और ये कालू कौवा और ये दोनों बहुत चालाक हैं। फिर टोनू टोनी को मारता है और उसे कहता है, चल भाग यहाँ से, आ जाती है यहाँ पर, मैं तुम्हें घर पे जाकर पूछूंगा। टुन्नी टुन्नी अपने पति को फटी आंखों के साथ देख रही होती है, वो आज अपने पति को भी नहीं पहचान पाती। अरे कालू कौवी और रानो कौवी ने मेरे पति को किन कामों में लगा दिया है, मैं कभी काली कौवी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। टोनू ने जब टोनी को मारता है तो काली रानी कौवी बहुत खुश होती हैं दिल में, और वहाँ से चली जाते हैं। टोनी अपने घर में जाकर बहुत रोती है, और उसकी छोटी बेटी पूछती है, माँ माँ, आप क्यों रो रही हैं, क्या हुआ है, आप ऐसे तो कभी नहीं रोई। अरे बेटा, मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ, कालू कौवे और रानो कौवी ने तुम्हारे बाबा को बर्बाद कर दिया है। फिर उसी रात कालू की बहुत तबीयत खराब हो जाती है, और वो वहाँ पर दम तोड़ देता है। रानो कौवी बहुत चिल्लाती है, अरे रालू, तुम्हें क्या हुआ है, तुमने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। और इस तरह टुन्नी की बददुआ रानो कौवी को लग जाती है, और उसका पति मर जाता है, और रानो कौवी भी इस बात को समझ जाती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को ऐसे नहीं खराब करना चाहिए, और हमें किसी गलत सोहबत में नहीं बैठना चाहिए। अगर आप किसी गलत सोहबत में बैठेंगे तो आप भी ऐसे गलत हो जाएंगे। तो आज की इस कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी पक्षियों की अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।